आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए हम उसके गीतों के साथ उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। सच्चाई से हर किसी में हो प्राण आराधना करे हो आराधना से आराधना सच्चाई से हर किसी में हो प्राण आगे आराधना करे जो है तेरा जताई वाला से छूकर हाथों से के पास वो है तेरा जताई वाला शंका करता हाथों से छूकर हाथों से के पास breaking सच्चाई से से वो बढ़ेगा ക്ലിയർ ഇല്ല. അഞ്ചില് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. കേക്കത്തില്ല.
എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു? പാട്ട് കേൾക്കത്തില്ല. परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी न कभी न हटूंगा चाहे जान मेरी कभी न हटूंगा मेरे अपने के संग में सदा रहूंगा, अचरूंगा मैं जय करूंगा, अचरूंगा मैं जय करूंगा, प्रभुका धन्यवाद करूंगा, इतना अच्छा है जीवन सदी, इतना अच्छा है സൗണ്ട് ആർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. अति तेरी महिमा मेरी भावना, धन्यवाद करूंगा, उसके संग में सदा रहूंगा, अचरूंगा मैं जय करूंगा, अचरूंगा मैं जय करूंगा, प्रभुका धन्यवाद करूंगा, प्रभुका धन्यवाद करूंगा, प्रभुका धन्यवाद हालेलुया। वही परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है,
वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब निराशा में था तो वही हमारा आशा रहा, जब परेशानी मुसीबत में था वही हमारा साथ रहा। कितना भी कठिनाई से गुजरना पड़े तो भी, तो मैं घोर अंधकार से जाऊं तो भी मैं ना डरूं, क्योंकि उस परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आइए हम कुछ समय और उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। എന്റെ യേശുവെനിക്കു നല്ലവൻ, അവൻ നമ്മെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശുവെനിക്കു നല്ലവൻ, അവൻ മതിയായവൻ. അവൻ ലോകത്തിൽ മന്ത്രിയാസനത്തിൽ മാനവീയൻ മതിയായവൻ. അവൻ ലോകത്തിൽ മന്ത്രിയാസനത്തിൽ മാനവീയൻ
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरा स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। आज सवेरे प्रभु यहाँ आकर प्रभु तेरे कटोरे उपस्थिति में बैठकर प्रभु तूने आराधना करने दिया अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को भी हम याद करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। उन्हें तेरे आत्मिक अभिषेक से प्रभु तू भर दे। आगे का समय के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे दास के द्वारा जो हमें ठोस भोजन जरूरत है प्रभु वो देने पाए प्रभु। हालेलुया। दिन प्रतिदिन आत्मिक रीति से हमें और आगे प्रतिदिन बढ़ने में तो हमें सहायता करे। मीटिंग से शुरुआत से अंत तक प्रभु पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। सब रविवार का दिन के लिए भी धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आगे का समय के लिए भी धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण कर प्यारे पिता। താങ്ക് യു അൻസിൽ. ഇന്നത്തെ പാട്ട് ഒട്ടും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, മൊത്തവും ബ്രേക്കായി. പാട്ട് മൊത്തവും സൗണ്ട് മൊത്തവും പ്രശ്നമായിരുന്നു. എങ്കിലും പ്രൈസിലോട് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം കിട്ടാത്ത ഒരു വിഷമമുണ്ട്. പ്രൈസിലോ കുഴപ്പമില്ല, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ओके, प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू एंसिल और आशा. प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष करे. आज के आराधना करने के लिए प्रभु ने मदद किया है. प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष करे. प्रेज द लॉर्ड. परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि वहां पर नेटवर्क का कुछ इशू था, इसलिए बहुत दिक्कत हुआ है. तो भी प्रेज द लॉर्ड वहां से हम लोग अच्छे से आराधना किया है. प्रभु ने आशीष करे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु ने बहुत ऐसे आगे बढ़ाए. और आज के वचन का सेवकाई के लिए हमारे बीच में आया हुआ है प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर अनियन गुंज. हमें प्रेज द लॉर्ड उनके द्वारा हम आज परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना के साथ बैठेंगे. आगे का वचन का सेवकाई के लिए मैं प्रभु के दास को मैं स्वागत करता हूँ. ഇന്ന് പകൽക്കാലമുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമ്മുടെ ശ്വാസം സ്വീകരിച്ച കർത്താവ് എൻ്റെ ദാസൻ അമേന ശ്രേഷ്ഠദാസൻ അനിയൻ കുഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ സംസാരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. തുടർന്നുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. Praise the Lord. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്തോത്രം. നമുക്ക് കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാം ദൈവസന്നിധിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയണം. नेट का इशू से होता है. प्लीज लॉर्ड, जैसा प्रश्न ने बताया, जैसा अगर हमको गाना सुनने के नहीं मिला है तो भी हम प्रभु के चरणों में बैठने के समय परमेश्वर को गीत गा के आराधना करना है. കർത്താവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊരുക്കിയ വിലയേറിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. इस सुबह का समय प्रभु ने हमें तैयार करके दिया हुआ अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവവചനവുമായി ആയിരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്കും ഭാഗ്യം നൽകിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക.
और एक बार आप लोग के साथ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए मुझे अवसर मिला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം. लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसके 21वां आयत। ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകുന്നു. ऐसे ही ये मनुष्य भी है जो अपने अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ये आशीष भरा हुआ परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു തന്നാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകും. पर प्रभु के वचन कहता है, ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। കർത്താവ് ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, प्रभु यीशु मसीह ये वचन बोलने के कारण, കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദരനുമായി ഞങ്ങളുടെ ഷെയർ ഒന്ന് വീതിച്ചു തരണം. प्रभु के पास एक व्यक्ति ने आके बोला, जो मेरे भाई के साथ मेरा धन है, उसको जो संपत्ति है उसको बांट के देना। അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ന്യായകർത്താവൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഭാഗോടമ്പടി ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ വന്നത് എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു. प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हारे ऊपर ये अधिकार चलाने के लिए नहीं, तो तुम्हारा जो धन को बांट के देने के लिए मैं आया नहीं। ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലോ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കുറച്ച് നന്മയോ നൽകാനല്ല യേശു വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. भागम पढ़ने के समय ये बातें हमको मालूम पड़ता है कि हमारा भाई के साथ कुछ व्यवहार करने के लिए नहीं, तो हमारे लिए कुछ आशीषें या धन संपत्तियां बटोर के देने के लिए प्रभु नहीं आया है। നാം ഇന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നതെന്നാണ്. तो ऐसा सोच के रखा है कि मेरा प्रभु इसलिए आया है कि मेरा सारे काम पूरा करके देने के लिए। കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ അനേക വിഷയങ്ങളുമായി കടന്നു ചെന്നത് നമുക്കറിയാം. यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तभी बहुत सारे लोग अनेक विषयों के साथ यीशु मसीह के पास आए हैं। സൗഖ്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ ചെന്നു, चंगाई चाहते हुए कई लोग आया है, ഭൗതികമായ മറ്റു ആവശ്യങ്ങളുമായി പലരും ചെന്നു, आर्थिक जरूरतों के लिए कई लोग आया है। ഇതിനെല്ലാം ചെല്ലുമ്പോഴും കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ये सब कुछ जरूरतों के साथ आने के समय भी प्रभु यीशु मसीह का कर्तव्य है ताकि लोगों को परमेश्वर का राज्य की ओर जाने का तैयारी कराना। എന്നാൽ ചിലരെയൊക്കെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുകയും ചിലർക്കൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നന്മകൾ നൽകിക്കൊടുത്തതായിട്ടും നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. लेकिन कुछ लोगों को चंगाई किया है, कई लोगों का जरूरतों को भी पूरी करके दिया हुआ हम देखते हैं। എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം. प्रभु ये वचन बोलने का उद्देश्य यह है कि हमारा आर्थिक कुछ जरूरतों को पूरी करने के लिए नहीं होना चाहिए। അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തി തരത്തില്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. मतलब प्रभु हमारा जरूरतों को पूरी नहीं करेंगे वैसा नहीं है। നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. हमारा हर एक जरूरतों को परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। അതാത് സമയങ്ങളിൽ അത് നൽകി തരുവാൻ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവശക്തനായ ദൈവമാണ്. बराबर समय में अपने कामों को पूरी करके देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। അതിന് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. नियम से मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട ജനം
मिस्रैम से छुटकारा पाके आया हुआ जो लोग है അവരെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. उन्हें मरुस्थल से होकर परमेश्वर चला रहा है. ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് നടന്നു വരുന്നത്. तो लोग नहीं है, लाखों लोग वहां से चल के आ रहा है. അവർക്ക് വഴിയിൽ വിശക്കുമെന്നും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുമുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. आंखों में उन्हें भूख लगता है, उन्हें खाने की जरूरत है, ये बातें परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं. അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദാഹിക്കും, വെള്ളം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. वो जब यात्रा करने के समय उन्हें प्यास लगेंगे, उन्हें पानी की जरूरत है, ये बातों भी यीशु परमेश्वर ने जानते हैं. ഇതൊന്നും അറിയാതെ എല്ലാവരും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ये कुछ नहीं जानते हुए इस्राएल लोगों को मिस्रैम से नहीं लेके आया है. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇവരുടെ വഴി യാത്രയിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാനത് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. वहां से उन लोग निकलने के पहले ही उनके लिए सब कुछ जरूरत है करके जानते हुए सब पूरी करने के लिए प्रभु तैयार था. ഇതുപോലെ നമ്മെ വിളിച്ചിറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. सही हमें बुला के बाहर लेके आने के समय परमेश्वर जानते ही कि हमारा क्या क्या जरूरत है. ആ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവസന്നിധിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് തരാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനാണ്. ये सारे जरूरतों को हम परमेश्वर से बोले ना बोलेगा तो भी परमेश्वर समय पर हमें देने के लिए सर्वशक्तिमान है. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. उसका एक उदाहरण ऐसा है कि मैं और आप लोग जो प्रार्थना नहीं किया हुआ कितने सारे विषय परमेश्वर हमारे लिए पूरी करके दिया है. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യം ലഭിച്ച കാര്യം നമ്മൾ പറയും. प्रार्थना करके बहुत कुछ बातें हमें मिला करके बोलेंगे, എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ചെയ്യാതെ ദൈവം നൽകിയ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയാറില്ല. प्रार्थना नहीं करते समय में भी परमेश्वर कई सारे आशीषें हमें दिया गया है, वो बातों को हम नहीं बोलते हैं. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ദൈവം ചെയ്തു തരുവാനിടയായി. मैं याद करता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं किया हुआ अनेक विषय को मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी करके दिया है. പ്രാർത്ഥിച്ചതും പലതും കർത്താവ് നൽകുവാനിടയായി. प्रार्थना किया हुआ उसका भी प्रतिफल दिया हुआ परमेश्वर ने. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് സമയത്ത് ദൈവം ചെയ്തു തരാൻ ശക്തനാണ്. एक बात मालूम पड़ा है कि प्रार्थना करे ना करेगा तो भी जरूरतों को बराबर समय पर हमारे लिए पूरी करके देने के लिए परमेश्वर विश्वस्त है. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാനത്. इसलिए एफेसियों के पत्र में कहता है कि जो मांगने से चाहने से बढ़कर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर. അപ്പൊ നാം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നാം നിനച്ചില്ലെങ്കിലും അതിനപ്പുറം പോലെ തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് മറക്കരുത്. हम मांगेगा नहीं तो भी उससे बढ़कर हमें देने वाला परमेश्वर है करके हम भूलना चाहे. അപ്പൊ അത് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് നാം ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടത്. जो चीजें हमें मिलता है इसी कारण हम परमेश्वर का सेवा नहीं करना है. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകുകയാണ്. प्रार्थना करने के समय ऐसे ऐसे विषयों को परमेश्वर पूरी किया है, इसलिए मैं प्रभु के पास जाता हूँ. അങ്ങനെയല്ല, എനിക്കൊന്നും ദൈവം ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവസന്നിധി കടന്നുപോയി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനം നമുക്കുണ്ടാകണം. वैसा नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं किया है तो भी मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा, वैसा निर्णय हम लेना चाहिए. ഈ ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മറ്റേ സഹോദരൻ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഷെയർ ഒന്ന് വാങ്ങിത്തരാമോ, ഒന്ന് അതെന്ന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇടപെടാമോ എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ आईने जाके यीशु से पूछता है कि मेरा भाई से जो मिलने का हिस्सा है मुझे लाके दो करके बोलने के समय കർത്താവ് പറയുക, എന്നെ ന്യായകർത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കി വെച്ചതാണ്. प्रभु कहता है, मुझे ये न्यायाधीश और जो बटोर की देने वाला बनाया हुआ कौन है. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, സകലവിധ ദ്രവ്യങ്ങളും വിട്ടുകളയണം, അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞു കളയണം
എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. करता है सारे धन का लोभ से तुम परे रहना करके प्रभु बता रहा है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്നതെല്ലാം നാം വാങ്ങിക്കണം, പക്ഷെ അത്യാഗ്രഹം, ദ്രവ്യാഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो हमारे जीवन में प्रभु क्या क्या देता है वो सब कुछ लेना है, लेकिन जो हमें लालच ना करना. എന്നിട്ട് അടുത്തതാണ് കർത്താവ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ. आगे प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बता रहा है. ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുക, അവന് വലിയ സമ്പത്ത് ഉള്ളവനായിരുന്നു, അവന് ഒരുപാട് വസ്തുവകകളുള്ളവനായിരുന്നു, അവന് താൻ വിതച്ചതെല്ലാം കൂട്ടിവെച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. बात यीशु ने एक दृष्टांत ऐसा कर रहा है कि एक धनवान व्यक्ति था, उनके पास खेतीबाड़ी सब जो पक चुके हैं, बहुत सारे आने की वजह से वो सब कुछ बटोर करके रखता है. കൂട്ടിവെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂട്ടിവെക്കാനുള്ള സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് അവൻ കളപ്പുരയൊക്കെ പൊളിച്ച് വലിയതാക്കുവാനിടയായി. वो जमा करके रखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए उनका भंडारशाला पूरा तोड़ के बड़े बड़े भंडारशाला बना के जमा किया हुआ है. താൻ ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കുകയാണ്. जो कुछ मिला है वो सब कुछ बटोरता है. അവൻ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ആശ്വസിക്കുക, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. बात उसने ऐसा जो अपने आप को कहता है, खाओ पियो, प्रीस लॉर्ड तुम आश्वास लेना. അപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ സുഖലോലുപരായി ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि कैसा भी हमें सुख विलास में अपना जिंदगी बिताना. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് വായിച്ച വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता है, यहाँ पर पढ़ा हुआ वचन में देखते हैं. എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അധ്വാനിച്ച് സ്വരം കൂട്ടി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ദൈവവിഷയമായി നമ്മൾ സമ്പന്നരായില്ലെങ്കിൽ, कितना भी हमारे धन बटोर की रखे, जो आशीष बटोर की रखे, लेकिन परमेश्वर के विषय में हम धनी ना बनेगा तो നമ്മൾ ഈ അധ്വാനിച്ചതും കൂട്ടിവെച്ചതും ഒന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി വരികയില്ല. अब जो कुछ बटोर के रखा है कुछ भी हमारा काम के लिए नहीं हो जाएंगे. നമ്മൾ എല്ലാവരും വലിയ സമ്പന്നരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നടത്തി തരുന്നുണ്ട്. अब कोई भी बड़ा समय नहीं है तो भी परमेश्वर हमारा जरूरतों को समय पर पूरी करके देता है. അത്യാവശ്യം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നുണ്ട്. हमें थोड़ा तो बटोर की जमा करके रखने के लिए भी प्रभु हमें देता है. എന്നാൽ നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരായി? लेकिन हम में से कितने लोग जो परमेश्वर के विषय में धनी बन गया है. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് ഭൗതികമായ സമ്പത്തുണ്ടാകണമെന്നാണ്. प्रार्थना करने वाला सभी लोग चाहता है कि जो आर्थिक धन बढ़ जाए. അവരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭൗതികമായി ഉയർച്ച പ്രാപിക്കണമെന്നാണ്. सोच रहा है उनके बैंक में और उनके सारे आर्थिक आशीष में और भी जो बढ़ाई बढ़ते जाए. ദൈവ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും പരിശോധിക്കാറില്ല. परमेश्वर के दृष्टि में मैं कैसा हूं करके कोई नहीं सोच रहा है. ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുന്ന വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ സ്വരൂപിക്കുന്നവന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകും. इनका सारे जो अवस्थाओं को देख के परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा कहता है कि ऐसे ही वह मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर का दृष्टि में धनी नहीं. അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവ വിഷയമായി നമ്മൾ സമ്പന്നരാകണമെന്നാണ്. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के विषय में हम धनी बन जाना. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 53-ാം വാക്യത്തിൽ उसका पहला अध्याय उसका 53 अध्याय आयत में बढ़ता है. സമ്പന്നന്മാരെ ദൈവം വെറുതെ അയച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. धनियों को वह चूचे हाथ निकाल दिया है. അപ്പൊ നാം ഭൗതിക സമ്പന്നരായി ജീവിക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो हम इस दुनिया की आर्थिक धनी बन के रहने के लिए प्रभु नहीं चाहता है. ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമായി
നമ്മൾ സമ്പന്നരാകണം. परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के विषय में हम धनी होना चाहिए. ദൈവിക വിഷയമായി സമ്പന്നരാകാതെ വേറെ എന്തെല്ലാം സമ്പന്നത നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത്. परमेश्वर के दृष्टि में हम धनी नहीं है तो ये दुनिया में हमारे लिए क्या क्या रहने से भी कुछ फायदा नहीं है करके प्रभु के वचन हमें बता रहा है. എങ്ങനെയാണ് ദൈവ വിഷയമായി നമ്മൾ സമ്പന്നരാകുന്നത്? परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर के सामने हम कैसा धनी बन सकता है? കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യം पहला कोरिन्थियों का पत्र पहला अध्याय उसके 6वां आयत हम पढ़ेगा तो 1:6. അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായി തീർന്നു. कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ആറാം വാക്യം മാത്രം. അവനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായി തീർന്നു. यहाँ तक कि किसी वरदानों में तुम्हें खटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहे. അവിടെ ഒന്നാമതായി പറയുന്നു എന്തിലാണ് സമ്പന്നരാകേണ്ടത്? अब कहता है पहले किसी बात में हम धनी बनना चाहिए. എന്തിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരായാൽ നമ്മൾ ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നരായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. हम परमेश्वर के विषय में किसी बात में संपन्न या धनी होने के लिए जो बोल सकता है. യേശുവിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു പറയുക, വിശേഷ സകല വചനത്തിലും സമ്പന്നരാകണം. हम कहता है यीशु मसीह में और उसके सारे वचनों में तुम प्रेज़ द लॉर्ड धनी होना चाहिए. വചനത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് സമ്പന്നരാണ്? वचन में हम कितना लोग धनी बन गया है? നാം എത്ര പേര് ഈ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഉള്ളവനെന്നാ. जो धनी बोलेगा तो हमारे पास जितना चाहिए उससे भी ज्यादा जो रखा हुआ है वो धनी. നമ്മളാരും പറയത്തില്ല ഞാൻ സമ്പന്നനാണെന്ന്, നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. हम कोई भी कभी भी बोलेगा नहीं हम धनी हैं. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അദാനി അംബാനി ഗ്രൂപ്പുകാർ പോലും പറയത്തില്ല ഞങ്ങൾ സമ്പന്നരാ. अदानी अंबानी ग्रुप वाला भी नहीं बोलेंगे हम धनी हो करके. കാരണം അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും വീണ്ടും ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നത്. क्योंकि उन्हें कितना भी मिलेगा और भी बटोरना और भी जमा करना, ये है उनका विचार अभी भी. എന്നാൽ വചനത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാണോ എന്ന് കേട്ടില്ല. നമ്മൾ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാണോ എന്ന് നാം പരിശോധിച്ചാൽ, हम वचन में धनी है करके अपने आप को परखी देखिएगा तो നമ്മളിൽ പലരും നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞവരാണെന്നുള്ള നിലയായിരിക്കുന്നത്. हमें सब कुछ भर गया हुआ अवस्था में हम बैठते हैं. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, मुझे सब कुछ मालूम है. എന്നാൽ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അറിയേണ്ടത് പോലെ ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि जैसा जानना है वैसा अभी तक जाना नहीं. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പന്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, മറ്റൊരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനുമുണ്ട്. जो परमेश्वर का विषय में धनी बोलेगा तो मेरे लिए जितना चाहिए उतना है और दूसरों को देने के लिए भी मेरे पास है. അപ്പൊ വചനം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. वचन जो हमारा जरूरतों के लिए और दूसरों को देने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വചനത്തിൽ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ऐसा व्यक्ति है तो मैं वचन में धनी हूं करके बोल सकता है. അങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റൊരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വചനമെങ്കിൽ
ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നോ? പറഞ്ഞ ഭാഷ നെറ്റിന്റെ ഇച്ചിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. കേൾക്കാമോ? നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് കട്ട് പറഞ്ഞ ചെയ്ത് ഭാഷ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ ശരി, ഞാൻ വേറെ ഡിവൈസ് ആവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. വചനത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ വചനം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. वचन में हम धनी है तो हम उस वचन लेकर दूसरों को भी दे सकता है. ഇനി ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാണെന്ന് പറയുന്ന പലരും പഴയ നിയമത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ്. मैं देखा हुआ है कि वचन में धनी है करके बोला हुआ बहुत सारे लोग जूना नियम में घूम रहा है. പഴയ നിയമം ആണ് ഇന്ന് 90% വ്യക്തികളും അത് പഠിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. हमें 90% लोग जो जूना नियम को पढ़ता है जूना नियम के संदेश देते हैं. നിങ്ങൾ പവർ വിഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കണം. 90% പേരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് പഴയ നിയമമാണ്. हमें आप अगर चेक करेगा तो आपको मालूम पड़ेंगे 90% लोग जो जूना नियम के बारे में भाषण देता है. പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനിടയായി. हमें जो जूना नियम के जो विषयों को प्रभु ने गया दिनों में मुझे कई विषय सिखाया है. അത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറയാം. अगर प्रभु का इच्छा है तो दोबारा समय मैं उसके बारे में बताऊंगा. എങ്കിലും ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം. दूसरा कोरिन्थी 3रा अध्याय उसके 13. 13 മുതലുള്ള വാക്യം. 13 മുതലുള്ള. നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ അന്ത്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതെ വണ്ണം മോശ തന്റെ മുഖത്ത് മൂടുപടം ഇട്ടതുപോലെ അല്ല, എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു പോയി. പഴയ നിയമം, അതാണ് ആ പ്രധാന വിഷയം. ഈ വാക്യം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്ന് വരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. जूना नियम को हम देखने के समय ऐसा कहता है मूसा की जो नहीं जिनसे अपने मुंह पर जो पर्दा डालता ताकि इसराइली उस घटने वाली वस्तु के अंध को ना देखे. जो जूना नियम में ये कहता है कि अभी तक जो आमेन उनके मन कठिन हो गया है और उनके सामने जो जूना नियम देखने के समय पर्दा डाला हुआ उसकी समान है. പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മൂടുപടം ഇന്ന് വരെ ഇരിക്കുക. जूना नियम को हम पढ़ने के समय ये पर्दा वैसा ही पड़े रहता है. ഇന്നും പലരും മൂടുപടത്തിന്റെ കീഴിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. आज भी बहुत सारे लोग ये पर्दा के पीछे है और बाहर अभी तक नहीं आया है. യഥാർത്ഥമായി മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടും. लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड ये चेहरे से जो पर्दा हट जाएंगे तो उनके चेहरा प्रकट हो जाए. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ उसके 15 आयत में कहता है कि मूसा का जो पुस्तक जो पढ़ी जाती है മൂടുപടം ഇന്നയോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് മൂടുപടം കിടക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ये पुस्तक पढ़ने के समय ऐसा कहता है कि आज तक उनके जो पर्दा वैसा ही पड़ा है करके प्रभु के दास यहाँ पर प्रकट करता. ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मैं इन दिनों में इन वचनों को पढ़ रहा हूँ. കാരണം എന്നെ
കേൾക്കാമോ പാസ്റ്ററെ? കേൾക്കാമോ പാസ്റ്ററെ? കേൾക്കാം. ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ആയിരിക്കാം പ്രശ്നം. ഞാന് ഓക്കെ പറഞ്ഞ പാസ്റ്ററെ. നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം മൂടുപടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെന്നാ. हमारे बारे में परमेश्वर ये चाहता है कि हम ये पर्दा से बाहर आना है. കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. जब यहाँ कहता है परंतु जब कभी उनका जो हृदय प्रभु की ओर फिरेंगे तब वह पर्दा उड़ जाएंगे. ഞാൻ ഈ വാക്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നും പലരിലും മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ്. क्या दिनों में मैंने ये वचन पढ़ने के समय प्रभु ने कहा है आज भी कई लोगों के ऊपर ये पर्दा ऐसा पड़ा है. കാരണം വായിക്കുന്നതെല്ലാം മോശയുടെ പുസ്തകമാണ്. क्योंकि वो पढ़ते हैं पूरा मूसा के किताब. വായിക്കുന്നത് മുഴുവനും പഴയ നിയമമാണ്. जो पूरा जो जूना नियम को पढ़ते हैं. പ്രസംഗിക്കുന്നത് മുഴുവനും പഴയ നിയമമാണ്. जो भाषण देता है पूरा जूना नियम है. അതെ, അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമം വേണ്ടെന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ല. इसलिए जूना नियम नहीं चाहिए करके मैं बोला है क्या? नहीं. പഴയ നിയമം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? പുതിയ നിയമം തെളിയിക്കുവാൻ. जो जूना नियम हमें जरूरी है कि जो नया नियम को प्रकट किया जाने के लिए. പുതിയ നിയമം പൗലോസും യേശുവൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലെ പല ഉദ്ധരണികളും ഉദ്ധരിപ്പാനിടയായി. മാറ്റം വരുത്താൻ. കേൾക്കാമോ? പറഞ്ഞ ഭാഷ. യേശുവും പൗലോസിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവൊക്കെ ഒരു പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. यीशु मसीह भी पौलुस और उन लोग परमेश्वर की वचन को ऐसा ही प्रकट किया जाता है. പഴയ നീക്കം വരേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. जो जूना नियम दूर होना जरूरी था. പഴയ നിയമം നീളമാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം പൊരുളാണ്. जूना नियम अगर चाया है तो जो नया नियम है उसके जो हकीकत पड़े. ഇന്നും നിഴലിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പലരും. हमेशा जो छाया के पीछे जाता है. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിഴലിന്റെ പിന്നാലെയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ നാം യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന്. लेकिन प्रभु चाहता है कि हम छाया के पीछे नहीं जाना है, वो परमेश्वर के हमें पीछे जाना है. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം. परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर हमें याद दिलाता है कि हम वचन का धनी बनना चाहिए. വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ വചനവാദത്തിന് നാം സ്വീകരിക്കണം. वचन का धनी बनना है तो हम वचन को ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करना चाहिए. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 23:30 വായിക്കുമ്പോ വചനം മോഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന്. जो जेरेमिया 23 का इसमें कहता है जो वचन को चोरी करने वाला है. വചനം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ മോഷ്ടിക്കുക. वचन एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति चोरी करता है. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ മറ്റൊരാൾ പ്രസംഗിക്കുക. वो कैसा है करके पूछेगा तो एक व्यक्ति जो भाषण देता है उसको पूरा लिखी रखे, दूसरा व्यक्ति वही भाषण देता है. അങ്ങനെ ഒരാള് പ്രസംഗിച്ചത് എഴുതി വെക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ऐसा एक व्यक्ति का भाषण को लिखी नहीं रखना है करके मैं नहीं कहता हूँ. ആ എഴുതി വെച്ചതിൽ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് എന്താണ് കർത്താവിന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സമയം നമുക്കുണ്ടാകണം. उस व्यक्ति ने जो बोला हुआ वचन को लिखी रखा है, उस वचन से मेरा जीवन में क्या प्राप्त किया हुआ है वो परख देखने के लिए होना चाहिए. കൃപയാൽ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ച വിഷയം
പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കാതിരുന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. प्रभु के अनुग्रह से दूसरा व्यक्ति जो भाषण दिया हुआ वैसा ही निकाल कर आज तक भाषण देने के लिए प्रभु ने मुझे अनुमति नहीं दिया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വചനം പഠിക്കാൻ പ്രാപിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന നല്ല അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. परमेश्वर के चरणों में रहकर हमें हमेशा वचन पढ़ने के लिए प्रभु अवसर देता है, उसके लिए धन्यवाद। ദൈവവചനത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ आशाएं हैं। ഈ വചനം അയച്ചാണ് കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നത്, സൗഖ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. क्योंकि ये वचन को बेचकर परमेश्वर छुटकारा देता है और चंगाई देता है, ये वचन कहते हैं। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലിനും സൗഖ്യത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ഒക്കെ മതിയായ വസ്തുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. तो हमारा जीवन में छुटकारा चंगाई आशीषों के लिए परमेश्वर की वचन ही काफी है। ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. परमेश्वर का वचन बोलेगा तो जो परमेश्वर की आवाज है। ഈ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. इस वचन को ताकत है। ഈ വചനം നിന്നെയും എന്നെയും വിടുവിപ്പാൻ ശക്തമാണ്. ये वचन मुझे और तुझे छुड़ाने के लिए एकदम ताकतवान। ഈ വചനമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയേണ്ടത്. इसी वचन हमारा हृदय के अंदर भरना चाहिए। ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ये वचन हमारा जीवन में है तो जितने जरूरतों के लिए हम लेकर इस्तेमाल कर सकता है। ഈ വചനം നാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനിടയാകും. ये वचन को लेकर जहाँ जगह इस्तेमाल करता है वहां पर परमेश्वर के चमत्कारों को देख सकता है। യേശു ക്രിസ്തു വചനം കൊണ്ടാണ് പിശാചിനെ ജയിച്ചത്. यीशु मसीह वचन को लेकर शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया। പിശാച് നിന്റെ അടുക്കൽ പല തന്ത്രങ്ങളുമായി വരുമ്പോ അതിനെ ജയിക്കുവാൻ വചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. शैतान तुम्हारे पास आके तुम्हें सुधारने के समय तुम्हें विजय पाने के लिए वचन का जरूरी है। യശയാപ്രവചനം 55 വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അയക്കുന്ന എന്റെ വചനം എന്തിനയച്ചോ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ മടങ്ങി വരികയില്ല. हमें निश्चय होता है कि मेरा जो वचन है जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसी काम को पूरा करने के बिना वो वचन लौट नहीं आएंगे। അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മുമ്പിലായിരുന്നപ്പോഴും ഈ വചനം തന്നെ അയച്ച് സ്തോത്രം പിശാചിനെ ജയിക്കാനിടയായി. यीशु मसीह भी ये दुनिया में रहने के समय इस वचन को भेजकर शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है। അത് പലരും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ വചനം അയച്ച് അതിനെ നേരിടാനിടയായി. कई लोग जो पूछा हुआ सवाल के जवाब इस वचन को भेजकर वहां पर जवाब दिया। ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മോട് എതിർക്കാൻ വരുന്ന ശത്രുവിന്റെ മേൽ ജയമേറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ദൈവവചനം നമ്മുടെ അകത്ത് നാം സംഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. आज भी प्रेज़ द लॉर्ड हमारा विरुद्ध आते हुए सारे शत्रु के कामों से हम विजय पाने के लिए हमारे अंदर वचनों से भरना वो जरूरी है। വചനം കുറച്ച് അകത്ത് ഇരുന്ന ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല. वचन थोड़ा वचन तो हृदय के अंदर ऐसा रखने से कुछ फायदा नहीं है। ആ വചനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിൽ വിടുതലായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. वचन जिस जगह में कार्य करने के लिए जहां पर भेजना चाहिए वहां पर जो हम वचन को हमें कार्य कराएंगे तभी वो वचन का काम सफल हो जाता है। എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട്, പഴയ നിയമത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരമ്യാ പ്രവചനം 6:10, 8:9 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുകയാണ്. लेकिन यिर्मयाह 6 अध्याय में भी और कई जगह में भी हम पढ़ने के समय जो परमेश्वर के वचन के सिवा छुटकारा नहीं कर देता है। ഈ വചനം അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറയാനിടയായി. ये वचन कई जगह में जो बोया जाता है करके कहता है। ചിലത്
പാറസ്ഥലത്ത് വീഴുന്നു. कुछ बीज तो पत्थर के ऊपर गिरते हैं, ചിലത് വഴിയരികിൽ വീഴുന്നു. कुछ बीजे तो मार्गों में गिरते हैं, ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീഴുന്നു. कुछ तो कांटों के ऊपर भी गिरा है, ചിലത് മാത്രം നല്ല നിലത്ത് വീഴുന്നു. लेकिन थोड़ा कुछ अच्छा जमीन पर भी गिरा है। ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വചനം എവിടെയാണ് വീഴുന്നതെന്ന് നാം തന്നെ പരിശോധിക്കണം. आज सुबह प्रेज़ लॉर्ड हम अपने आप को परखना है, ये सारे जो वचन जो बीज है वो कहाँ कहाँ गिरते हैं। നല്ല നിലത്താണ് വീണതെങ്കിൽ 30-ഉം 60-ഉം 100-ഉം മേനിയായി ആ വചനം ഫലമായി പുറത്തു വരും. अगर अच्छा जमीन पर गिरा है तो 30, 60, 100 गुना होकर फल देते हुए बाहर आएगी। ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വേണ്ട നിലകളിൽ ഫലം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ. आज सुबह परमेश्वर का उस वचन हमारे जिंदगी में कई सारी जगह में कार्य करते हैं, क्या फर्क देखने के लिए प्रभु में आशीष के വചനം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കണം. वचन हमारे कामों में आता है करके हम परख के देखना जरूरी है। എബ്രായ ലേഖനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി വന്നില്ല. हमें इब्रानियों के 6वां अध्याय पढ़ने के समय ऐसा कहता है कि इस वचन उनके कामों में नहीं आया, കാരണം വചനം കേൾക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടല്ല, കേട്ടത് ഉപകാരമായി വരാതിരുന്നതാണ്. वचन नहीं सुना इसलिए नहीं है, वचन सुना हुआ वचन को वो फलों में नहीं लाया है, इसलिए उनके लिए कुछ काम करें। അതിന്റെ കാരണം ഈ വചനം വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നുകിൽ വഴിയരികിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പാറസ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിനിടയിലാണ്. हमें वो नहीं होने के कारण ये तो हो सकता है कि एक तो प्रेज़ लॉर्ड जो कांटों के बीच में गिरा हुआ, नहीं तो प्रेज़ लॉर्ड जो ऐसे जगह में गिरा हुआ उन्हें कुछ कामों में नहीं ला सका। വഴിയരികിൽ വീണതാണെങ്കിൽ പറവകൾ വന്ന് തിന്നുകയും ചവിട്ടിപ്പോകുകയും പിശാച് വന്ന് എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. मार्गों में गिरा हुआ जो मनुष्य रोंदा चाहता है और चिड़िया की उठाता है, शैतान उसका अंदर से वो निकाल देता है करके वचन कहते हैं। അതിനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം എന്റെ മുൻപിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. मैं और भी प्रेज़ लॉर्ड कुछ वचनों है, लेकिन समय का कमी से उस भाग में प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ। നമ്മൾ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരായി തീരണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. एक तो है ये कि हम वचन में धनी बनना चाहिए, प्रभु चाहता है। വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണമെങ്കിൽ വചനം നന്നായി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ നാം മനസ്സ് വെക്കണം. हमें वचन अच्छे से पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए हम मन रखना चाहिए। ഞാൻ ചില വചനങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വേർപെട്ട സഭകളിലെ ദൈവമക്കളും ദൈവദാസന്മാരും വരെയും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. हमें कई जगह में ये वचनों को ऐसा बोलने के समय वहाँ कई लोग ऐसा कहता है, ऐसा जो वचन है अभी तक हमने सुना नहीं। തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനിടയായി. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. एक बार तीतुस दूसरा अध्याय उसके पहले आयत से एक कलीसिया में भाषण देने के लिए हुआ है। ഏകദേശം 40-ൽ പരം വർഷങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററിനോട് പറയുക, ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടില്ല. 40 साल तक सेवकाई करने वाले एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, आज तक मैं इस वचन से ऐसा एक संदेश नहीं सुना है। അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വചനം നാം അത് പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. एक बात मुझे मालूम पड़ा है कि वचन को जैसा पढ़ना है वैसा हम पढ़ने के लिए चाहना चाहिए। ഇന്ന് നാം ഒരു വാക്യം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗം ചിന്തിച്ചങ്ങ് പോകുക. आजकल हमें एक वचन मिलेगा तो हम उसका कौन सा भी भाग के बारे में सोच के छोड़ देता है। എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നാം പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. लेकिन उसके चारों और से जो है वो बराबर सोचना चाहिए। അപ്പോഴാണ് നാം വചനത്തിൽ സമ്പന്നരായി തീരുന്നത്. वैसा ही हम वचन में धनी बन सकता है।
വചനത്തിന് സമ്പന്നരായി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും വചനത്താൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. वचन में अगर हम धनी बन जाएगा तो कौन सा भी प्रतिकूल अवस्था है, प्रश्न आएंगे तो वहां से हम पार कर सकता है. വചനത്തിന് സമ്പന്നരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നരാകുക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. जो वचन में धनी बनना ही परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनता है. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരാകണമെന്നാണ്. उसका दूसरा भाग में कहता है सारे ज्ञान में हम धनी बनना चाहिए. പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരായില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. अगर वो ज्ञान में धनी नहीं बनेगा तो हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं पार करना पड़ेगा. ഹോശേയ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിജ്ഞാനമില്ലായ്കയാൽ എന്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു. होशिया 4th अध्याय में कहता है कि जो ज्ञान के सिवा मेरे लोग बिगड़ जाते हैं. അത് റോമർക്ക് ലേഖനം 1:28 പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കണമെന്ന്. रोमियो का एक बार लिखा है कि जो परमेश्वर को ज्ञान से समझना चाहिए. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 10:5 പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്നവരെ എല്ലാം ഞാൻ ഇടിച്ചു കളയുന്നു. दूसरा कोरिन्थी 2:10 कहता है कि जो हमें परमेश्वर के उस ज्ञान के तक नहीं बढ़ते हुए सबको मैं तोड़ देता हूँ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നാം ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो परमेश्वर के ज्ञान में रहना चाहिए करके प्रभु हमसे चाहते हैं. വചനത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. वचन में और ज्ञान में हम धनी बनने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें. 1 തീമോഥെയോസ് ലേഖനം 6:18 പറയുകയാണ് സൽപ്രവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരാകണം. तो सुनिए हमें लिखा है कि हम जो भले कामों में हम धनी होना चाहिए. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 2:5 പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം. सॉरी पास्टर याद है യാക്കോബ് 2:5 याकूब 2:5 में लिखा है कि हम प्रेज द लॉर्ड വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം. हम विश्वास में धनी बनना चाहिए. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവചനത്താലും പരിജ്ഞാനത്താലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും വിശ്വാസത്തിലും സമ്പന്നരാകുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. परमेश्वर के अनुग्रह से आज परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ज्ञान में, जो प्रेज द लॉर्ड वायदा में और प्रेज द लॉर्ड जो सारे भले कामों में और विश्वास में हम धनी बनने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करें. അങ്ങനെ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. वैसा परमेश्वर की दृष्टि में धनी होकर रहने के लिए प्रभु हमें मदद करते. അതിനായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. उसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे. इस वचनों से प्रभु हम सबको आशीष करें. നാം ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നിലകളിൽ ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. नेट का जो इश्यूज होने से जो चाहते हुए जैसा आगे बढ़ने के लिए नहीं हो रहा है. എങ്കിലും എത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി വൻകൃപയോടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. तो अभी हम इतना समय तक परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु के चरणों बैठने के लिए प्रभु ने मदद की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. സമയം വെച്ച ദൈവദാസന്മാരോടും ദൈവമക്കളോടും നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. वो प्रभु के दास लोगों को और सारे प्रभु के बच्चों को धन्यवाद करते हो. प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें. आमीन. थैंक यू पास्टर. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको बहुत से आशीष करे. आज हमारे बीच में आके परमेश्वर के वचन से बातें करने के लिए प्रभु ने आशीष की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ. പകൽക്കാലം കടന്നു ദൈവവചനം നമ്മോട് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. അതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് സമയങ്ങളെ വേർതിരിപ്പിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ള സമയം ഞാൻ എലിസബത്ത് ആന്റിക്ക് കൈമാറും. എലിസബത്ത് ആന്റി. ഒരു 2 മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരാമോ? ഓക്കെ.
സബ്കോ ജയമസിക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഗവായി പറയാനായിരുന്നു. മൺഡേ ഞാൻ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ വിഷയം. കൊച്ചുമകൾക്ക് വളരെയേറെ പനിയാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു. സൺഡേ തൊട്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഫീവർ ആയിരുന്നു. മൺഡേ അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഏത് വൈറലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരുന്നു. മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ കണ്ടിന്യൂ IV മെഡിസിൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും കുഞ്ഞിന് കുറയുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സ്വല്പം കുറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അവർ പറഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ്